We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good afternoon. Good afternoon, sir. બે મિનિટ રાહ જોઈએ બીજા કોઈ જોઈન થાય તો then we'll start. Okay. Can you hear? અવાજ સંભળાય છે બધાને? Yes, sir.
All right, so shall we start? Can you hear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so before mid-sem, આપણે DC drives complete કર્યું હતું અને we were supposed to discuss AC drives. Notes already તમારી પાસે છે, but quickly revision કરી નાખી induction motor નું, so that you can see the notes effectively. ઓકે, સો ઇન્ડક્શન મોટર કન્સ્ટ્રક્શન નું પહેલા રિવ્યુ કરી લઈએ. ઇન્ડક્શન મોટર કન્સ્ટ્રક્શન બે પાર્ટ છે, સ્ટેટર અને રોટર. સ્ટેટર's objective is to house the winding. So magnetic field produce કરવા માટે we require stator. So stator is having main parts frame, which you can see over here, અને આ સ્ટેટર કોર અને એની અંદર 3 phase winding. And rotor એનું ફંક્શન છે રોટેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવાનો. So whatever is induced in the conductors, rotor conductor માં જે induce થાય, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી ના થોડું ઇશ્યુ છે, સો રીકનેક્ટ થઈ જાય છે. આઈ હોપ સ્ટેબલ થઈ જાય કનેક્શન. સો ઓલરેડી તમે ઇન્ડક્શન મોટર કન્સ્ટ્રક્શન ભણી ગયા છો, પણ સ્પીડ કંટ્રોલ માટે બેઝિક પ્રિન્સિપલ પહેલા આપણે રિવાઇઝ કરવો પડે, રાઈટ? સો ઓકે, yeah, so three phase supply, when it is given to 3 coils of stator which are spaced 120 degree apart. So બે મુદ્દા અહીંયા 2 points are to remember, that 3 coils are there and they are 120 degree apart. આ 120 degree physical angle નથી, electrical angle છે. and north pole થી south pole વચ્ચે જઈએ તો 180 degree angle થાય, એવી રીતે 120 degree coil છે. This is one coil R phase, this is Y phase and this is B phase. So જ્યારે 3 phase supply ની સ્પેશિયાલિટી છે, it is having the phase difference of 120 degree and physically our coils per 120 degree apart. When it is given, it produces individually alternating magnetic field in this fashion. R phase the magnetic field is produced in this fashion, Y phase in this fashion and blue phase in this fashion. And at any instant તમે ફોટો પાડો તો એનો જે resultant આવે, it is shown over here. A resultant છે હંમેશા it is of constant magnitude and it is rotating in space with the speed known as synchronous speed, right? So a magnetic field, rotating magnetic field produce થાય છે, એનું main concept છે. Rotating magnetic field produce થાય, so it cuts the stationary conductors of rotor, અને rotor ની અંદર induced EMF થાય, rotor short circuited છે એટલે એની અંદર current circulate થાય, અને આ current as per Lenz's law એ direction માં મતલબ the result એવું આવે કે વેરિએશન પોતાનું ઓછું કરવાનો ટ્રાય કરે. What variation? The relative motion. એટલા માટે rotor starts rotating. So this is the principle of induction motor. So you can see over here that induction motor always runs at a speed slightly lesser than the synchronous speed. And આ જે ડિફરન્સ છે એને આપણે સ્લીપ કહીએ છીએ, which is already known to you. Synchronous speed એટલે કે rotating magnetic field ની speed, and that is depending on two items, frequency and number of poles. So it is given by the formula 120F by P. આગળ આપણને કામ લાગશે, સો આ ફોર્મ્યુલા આપણે જસ્ટ રિવાઇઝ કરીએ છીએ. કોઈ પણ મોટરમાં જનરલી 2 થી 5% સ્પીડ હોય છે, એટલે 0 સ્લીપ હોય છે, સોરી. So 0.02 થી 0.05% સ્લીપ હોય છે. Can you hear me?
કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુ છે. હા સરનું નથી આવતું. હેલો, એક જ મિનિટ. હેલો. હા સર. હવા તો પછી પાછું દેખાવાનું. તમે લોકો મોબાઈલ પર છો? હા સર. હા સર. સ્લાઇડ વાળો સ્ક્રીન દેખાય છે? હા એ જોવાય છે. ઓકે, સો ઇન શોર્ટ આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા હાઉ ઇન્ડક્શન મોટર રોટેટ્સ. સો રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને પ્રોડ્યુસ થવા માટેની કન્ડિશન છે 3 ફેઝ સપ્લાય અને 3 કોઇલ્સ સ્પેસ 120 ડિગ્રી અપાર્ટ. તો સિંક્રનસ સ્પીડ જેટલી હશે એટલી મોટરની સ્પીડ હશે. તો મોટરની સ્પીડ ચેન્જ કરવી હોય તો એક આઈડિયા છે કે આપણે સિંક્રનસ સ્પીડ ચેન્જ કરી દઈએ, then also we can change the speed of the motor. So that idea will be used in future. That means હવે આગળ ડિસ્કસ કરીએ એમાં. તો ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરવાથી સ્પીડ ચેન્જ કરી શકાય, પોલ્સ ચેન્જ કરવાથી સ્પીડ ચેન્જ કરી શકાય. તો વોટ હેપન્સ, સિંક્રનસ સ્પીડ ચેન્જ થઈ જાય અને રોટર ઇઝ ઓલવેઝ ફોલોઈંગ. જેવી રીતે બેઝિકલી કોઈ વસ્તુની પાછળ કોઈ વસ્તુ ટેગ કરેલી હોય એવી રીતે રોટર ઇઝ ઓલવેઝ ફોલોઈંગ ધી સિંક્રનસ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. તો આની સ્પીડ ઓછી કરી દઈએ તો એની વડે સ્લો થઈ જાય. આ એકબીજાને પકડશે કોઈ દિવસ નહીં, કારણ કે જે વખતે રોટર સ્પીડ એટલી થઈ જાય સિંક્રનસ સ્પીડ તો મોટર વર્ક કરતી જ બંધ થઈ જાય, એમાં રિલેટિવ મોશન ના થાય, તો નો ટોર્ક ઇન્ડ્યુસ, તો અગેન રોટર સ્લો ડાઉન થઈ જાય. તો ઓલવેઝ રન્સ એટ અ સ્પીડ સ્લાઇટલી લેસર ધેન ધી સિંક્રનસ સ્પીડ. હવે આ તમે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ભણી ગયા છો. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ જે છે એ ડિસ્કસ કરવાનો પર્પઝ એટલો જ છે કે મોટરનો ટોર્ક કેવી રીતે ડિપેન્ડ કરે. તો જે ધીસ લાસ્ટ પાર્ટ એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધીસ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ અહીંયા મોટરનું ટોર્ક પ્રોડ્યુસ થાય છે. સો વોટ એવર ઇઝ ધી પાવર ઇનપુટ, થોડોક પાવર સ્ટેટરમાં લોસ થઈ જાય, આયર્ન લોસ, સ્ટેટર કોપર લોસ, બાકીનો પાવરને એર ગેપ પાવર કહેવાય. એર ગેપ પાવરમાંથી રોટર કોપર લોસ જતો રહે, પછીનો પાવર મિકેનિકલ ઇનપુટ કહેવાય, મિકેનિકલ આઉટપુટ, સોરી. તો મિકેનિકલ આઉટપુટ શું છે? જે અહીંયા રોટર કરંટ જાય છે ઇનટુ ધીસ R2 રેઝિસ્ટન્સ. તો પાવર ઇઝ નથિંગ બટ I સ્ક્વેર ઇનટુ R. રોટર કરંટ સ્ક્વેર ઇનટુ ધીસ રેઝિસ્ટન્સ એટલો એનો પાવર થાય. તો okay, so this is the RL circuit. આપણે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ભણી ગયા હતા. ઇન્ડક્શન મોટરની ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટને જો સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો એ સિમ્પલ RL સર્કિટ બની જાય છે. અને આ સર્કિટનો સિમ્પ્લિફિકેશન શું છે? that the current in this circuit, રોટર સર્કિટમાં કરંટ કેટલો જાય? તો V over here divide by this impedance, that is R in stator plus R in rotor, X in stator plus X in rotor, right? તો આ ફોર્મ્યુલા છે એનો કે V divide by Z, so that is called rotor current. તો approximate equivalent સર્કિટ ખબર પડશે કે what is rotor current. and પાવર, એર ગેપ પાવર જે આપણે વાત કરી હતી 3 ઇન્ટુ રોટર કરંટ સ્ક્વેર, આ બધી બહુ ફોર્મ્યુલામાં પડવાની જરૂર નથી. બટ અલ્ટિમેટલી મિકેનિકલ પાવર ઇઝ ધીસ, એન્ડ મિકેનિકલ પાવર ડિવાઇડ બાય સ્પીડ કરીએ તો આપણને મળે છે ટોર્કનું ઇક્વેશન, ધેટ ઇઝ 3 ડિવાઇડ બાય સિંક્રોનસ સ્પીડ ઇન રેડિયન્સ પર સેકન્ડ, એન્ડ ધીસ ઇઝ V સ્ક્વેર ઇન્ટુ રોટર રેઝિસ્ટન્સ ડિવાઇડ બાય સ્લિપ, અને નીચે જે છે એ ઇમ્પિડન્સ સ્ક્વેર છે, RS પ્લસ RR ડેશ બાય S, XS પ્લસ XR ડેશ, રાઈટ? આ ઇક્વેશન ખાલી યાદ રાખો તો આખો સ્પીડ કંટ્રોલ તમે સમજી શકો છો, રાઈટ? ટોર્ક ઇક્વેશન શું બતાવે છે? that motor torque is depending on 3 items. One is synchronous speed itself, second is stator voltage, and third is rotor resistance, right? એ સિવાયની બધી આઇટમ્સ છે એ મશીન બની ગયા પછી જનરલી કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. રોટર રેઝિસ્ટન્સ પણ આપણે તો જ વેરી કરી શકીએ જો ઇટ ઇઝ અ સ્લિપ રિંગ ટાઈપ ઓફ મોટર. નોર્મલ મોટરમાં વી કેનોટ વેરી ધ રોટર રેઝિસ્ટન્સ, રાઈટ? સો આની ઉપરથી પહેલા આપણે જોઈએ કે સ્પીડ ટોર્ક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મોટરની હોય કેવી રીતની, રાઈટ? આપણે ઇન્ડક્શન મોટરની સ્પીડ વર્સિસ ટોર્ક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ
ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ, કંઈક આવી હોય છે. તો આ ડ્યુરેશન થી અહીં સુધીનો પાર્ટ એને સ્ટેબલ રીજન કહેવાય છે ને આ અનસ્ટેબલ રીજન. ધીસ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક, રાઈટ? સો ઓબ્જેક્ટિવ આ ચેપ્ટર નું શું છે કે વોટ ઇઝ ધ બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇન્ડક્શન મોટર એન્ડ હાઉ કેન યુ ચેન્જ ઇટ. જે રીતે ડીસી મોટરમાં પણ આપણે એ જ ભણતા હતા. બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે મોટરની જોઈ. બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું બતાવે છે કે આ પાર્ટ નીચેનો પાર્ટ જે છે એ તો અનસ્ટેબલ પાર્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇન્ડક્શન મોટર, જે લગભગ તમને જોશે કે ડીસી શન્ટ મોટર જેવી છે. અલગ અલગ વોલ્ટેજ માટે ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ, બટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ માટે ધીસ ઇઝ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ સિમિલર ટુ ડીસી શન્ટ મોટર. તો જેમ મોટર નો લોડ ઇન્ક્રીઝ થાય, સ્પીડમાં સ્લાઇટ ડિક્રીઝ થાય, પણ ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ અ હોરિઝોન્ટલ લાઇન. થોડો વખત સ્લોપ છે અને લગભગ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ મોટર કહી શકાય. તો આની મોટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. હવે આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અમારે બદલવી હોય તો જે ટેકનિક્સ યુઝ કરવું એને કહેવાય સ્પીડ કંટ્રોલ, અને એ બે રીતે કરી શકાય. એમાંનું ફર્સ્ટ પાર્ટ જે આ ચેપ્ટર છે જેને કહેવાય સ્કેલર કંટ્રોલ. સ્કેલર કંટ્રોલ નો મતલબ એવો છે that you just control the magnitude of the variable. એનો એંગલ બદલતા નથી, બીકોઝ આ એસી મોટર છે અને એસી ક્વોન્ટિટીઝમાં બે વસ્તુ હોય, એંગલ પણ હોય અને મેગ્નિટ્યુડ પણ હોય. તો જો અગર તમે એંગલ ન બદલો તો જે કંટ્રોલ આપણે કરીએ એને સ્કેલર કંટ્રોલ કહેવાય. એ આ ચેપ્ટર છે અને પછીનું ચેપ્ટર જે છે એ છે વેક્ટર કંટ્રોલ, રાઈટ? તો સ્પીડ કંટ્રોલની મેથડ હવે કઈ થશે? Yeah, you can see એક તો સ્પીડ કંટ્રોલ we can do by changing synchronous speed. So we can, એમાં બે ઓપ્શન છે 120f by p. 120 is a constant, તો ફ્રીક્વન્સી કરીને અથવા પોલ ચેન્જ કરીને. we'll discuss frequency control later on, but pole changing method એ obsolete method છે, nobody is using these days. એટલે હું અત્યારે ડિસ્કસ નહીં કરું, પણ પોલ ચેન્જિંગ કરવા માટે મોટર ડિઝાઇન કરતી વખતે બનાવતા પહેલા ધ્યાન રાખવું પડે. બની ગયા પછી મોટરના પોલ ચેન્જ કરી શકાય નહીં. So this is not a practicable method, so we are not going to discuss, but yeah, પહેલા ભૂતકાળમાં એવી સ્પેશિયલ 2 કે 3 સ્પીડની મોટર આવતી હતી જેમાં 2 કે 3 અલગ અલગ વાઇન્ડિંગ કોમ્બિનેશન્સ આવતા હતા, જેથી મોટર 2 પોલ 4 પોલ 6 પોલ એવી રીતે વાઇન્ડ કરી શકાતી. So that was one method. અત્યારે એ મેથડ કોઈ યુઝ કરતું નથી, એટલે આપણે અત્યારે મોડર્ન ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવ્સમાં એની ડિસ્કસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. દેન સેકન્ડ મેથડ જે રીતે વાત કરી પ્રમાણે વોલ્ટેજ બદલીને કરી શકાય, સ્ટેટર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ. એના પછીની મેથડ છે રોટર રેઝિસ્ટન્સ કંટ્રોલ, અને સૌથી છેલ્લે જે મોસ્ટ પોપ્યુલરલી અત્યારે વપરાય છે જે VFD જેને આપણે કહીએ છીએ વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી કંટ્રોલ, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ મેથડ્સ. આટલું મેથડ કરો તો આ ચેપ્ટરમાં એનાથી વધારે કંઈ કરવાની જરૂર છે નહીં, રાઈટ? સો ટુડે અવર ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ સ્ટેટર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ. સ્ટેટર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ યુ કેન સી ઓવર હિયર. જે આપણું ફોર્મ્યુલા હતું ટોર્કનું, અગેન એ જોઈએ તો ટોર્ક ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ વોલ્ટેજ સ્ક્વેર. આ જગ્યાએ સ્લીપ 1 મૂકી દઈએ તો જે મળે એને સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક કહેવાય. તો અગેન યુ કેન સી, જો હું ટોર્ક મતલબ સ્પીડ ચેન્જ કરવા માટે વોલ્ટેજને વેરી કરું તો મારી પાસે શું ઓપ્શન્સ છે? આઈ હેવ 2 ઓપ્શન્સ. આઈ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ વોલ્ટેજ ઓર ડિક્રીઝ ધ વોલ્ટેજ. વોલ્ટેજ વધારી શકાય નહીં, બીકોઝ ઇન્સ્યુલેશન જે છે, વિડીયો થોડો ચાલુ રાખો ભાઈ. હા, યસ. સો છોકરા સાંભળો છો કે પૂરું થઈ ગયું? ના સર, સાંભળીએ છે. ઓકે, ડન. વચ્ચે બોલતું રહેવું જરા. ઓકે, તો વોલ્ટેજ વધારી ના શકાય, એ તો મોટર બળી જાય, તો ઘટાડવો જ પડે. અને ઘટાડીએ તો મોટરનું ટોર્ક કેટલું ઘટે? તો સ્પીડ સ્ક્વેર છે. તો મોટરનું વોલ્ટેજ તમે હાફ કરો તો ટોર્ક 1/4 થઈ જાય. તો ટોર્ક એટલું બધું રિડ્યુસ થઈ જાય કે મોટર એટલો લોડ ઉપાડી જ ના શકે. સો આ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે આ મેથડમાં. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે જોવો છો કે સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક પણ ઘટી જાય. હવે મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઘટી જાય તો મોટર એક્સિલરેટ થવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થાય. સો આ મેથડ બહુ પોપ્યુલરલી વપરાતી નથી. થર્ડ પોઈન્ટ, આ લોડની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે અને આ મોટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે 3 અલગ અલગ વોલ્ટેજ માટે. યુ કેન સી ધ વેરિએશન ઇન સ્પીડ. પહેલા રેટેડ સ્પીડ પર જે ચાલતું હતું એનાથી હાર્ડલી 2-3 RPM નો ફરક પડે જો તમે વોલ્ટેજ ચેન્જ કરો તો, અને સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક અને એ બધામાં ઘણો ફરક પડી જાય. તો આ મેથડ કોન્સ્ટન્ટ ટોર્ક આવી રીતના લોડ માટે વાપરવાનો કોઈ જ મતલબ નથી. તો સ્ટેટર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ મેથડ જનરલી વપરાતી નથી. તો ક્યારે વાપરી શકીએ આપણે?
we can use it જ્યારે fan type of load હોય. Fan type of load મતલબ torque is proportional to speed square, right? So જ્યારે speed આપણું મોટરની speed torque ને proportional હોય speed square. Fan type of applications આપણે જોઈ હતી, fan, blower, ship propellers, આ બધા fan type of load છે. અને fan type of load ની property છે જેનો speed ઘટે તો એનો load torque પણ ઘટી જાય. અને કેટલું ઘટે? 1/4 થઈ જાય. half speed થાય તો જે torque requirement છે 1/4 થઈ જાય. So that is why આવી applications માં જો voltage ઘટાડો તો નુકસાન થતું નથી, because voltage ઘટાડો તો speed ઘટે એની સાથે load torque પણ ઘટી જાય છે. So you can use it. આપણે ઘરમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર વાપરીએ છીએ, જે સ્પીડ કંટ્રોલ માટે વાપરીએ છીએ, આપણું પંખાને સ્પીડ બદલવાનું, એ આપણા અત્યારે સ્ટેટર વોલ્ટેજ કંટ્રોલ છે. એ ટ્રાયક થી યુઝ થાય છે કારણ કે એ સિંગલ ફેઝ માટે યુઝ થાય છે. 3 ફેઝ માટે આવી રીતે બેક ટુ બેક કનેક્ટેડ થાઇસ્ટર્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ અને આ રીતે મોટરનો વોલ્ટેજ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. ફાયરિંગ એંગલ ઇનિશિયલી આપણે રાખીશું એટલો કે વોલ્ટેજ મિનિમમ મળે, રાઈટ? આઈ થિંક 90 ડિગ્રી જેવો ફાયરિંગ એંગલ તમે રાખો તો મિનિમમ વોલ્ટેજ તમને મળે. જેમ જેમ તમે ફાયરિંગ એંગલ ઘટાડતા જશો એસી આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધતું જશે અને બેક ટુ બેક કનેક્ટેડ છે એટલે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બંને સાયકલમાં વોલ્ટેજ તમે કંટ્રોલ કરી શકો, રાઈટ? તો આજે તમે ફાયરિંગ એંગલ તમે કંટ્રોલ કરશો એનાથી વોલ્ટેજ છે એ સ્મૂધ વેમાં રેમ્પ અપ થશે. રેમ્પ અપ એટલે આ રીતે જો લીટી દોરીને પણ બતાવીએ તો ધીસ ઇઝ હાઉ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઝીરોમાંથી, રાઈટ? સો જે રેમ્પ અપ થાય વોલ્ટેજ એને લીધે ગ્રેજ્યુઅલી વોલ્ટેજ વધે, એની લીધે ગ્રેજ્યુઅલી મોટર ચાલુ થાય, સ્ટાર્ટિંગ કરંટ પણ લિમિટ થાય અને આ જે સ્ટાર્ટિંગ છે એને આપણે કહીએ છીએ સોફ્ટ સ્ટાર્ટિંગ. સો આ મેથડ એ અમુક મોટરમાં ખાલી સ્ટાર્ટિંગ માટે વપરાય છે જેને આપણે સોફ્ટ સ્ટાર્ટિંગ કહીએ છીએ. એક વખત મોટર સ્ટાર્ટ થઈ જાય પછી વોલ્ટેજ ચેન્જ કરવાથી જે સ્પીડ કંટ્રોલ છે એની માટે this method is not very useful, but this is how you can control the stator voltage magnitude. અહીંયા આપણે સ્ટેટરમાં જે સપ્લાય આપીએ છીએ એની ફ્રીક્વન્સીને કોઈ ચેન્જ કરતા નથી. that's why it is known as a stator voltage control. frequency is constant અને અહીંયા તમે સોફ્ટ સ્ટાર્ટિંગ અચીવ કરી શકો છો. તો સ્ટાર્ટરની જરૂર રહેતી નથી. if you use this method for induction motor you can eliminate the starter. so soft starting is this, અને સોફ્ટ સ્ટાર્ટિંગ શું ઇન્વોલ્વ કરે છે? એસી વોલ્ટેજ કંટ્રોલ. અને એની માટે તમે એસી વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર અથવા એસી વોલ્ટેજ કંટ્રોલર નો યુઝ કરો છો. તમે પહેલા પણ ભણી જ ગયા છો. પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં આપણે પોપ્યુલરલી 4 કેટેગરીની એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરીએ છીએ: રેક્ટિફાયર, ઇન્વર્ટર, ચોપર અને એસી વોલ્ટેજ કંટ્રોલર, રાઈટ? સાયક્લો કન્વર્ટર એક સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન છે જે હાઈ રેટિંગ મશીન્સ માટે જ યુઝ થાય છે, રાઈટ? સો સ્કેલર કંટ્રોલમાં આજે આપણે આટલું ડિસ્કસ કરવાનો ઓબ્જેક્ટિવ હતો. આ એક ટ્રાયલ સેશન જ હતું અને જો તમને લોકોને કમ્ફર્ટેબલ હોય અને કન્વીનિયન્ટ હોય તો વિલ કન્ટિન્યુ અલ્ટરનેટ દિવસે અથવા એવરી ડે ઓન સ્મોલ ટોપિક્સ, કારણ કે લાંબા સેશન્સ કરવાનો કોઈ એમાં મતલબ નથી, રાઈટ? ક્વિકલી રિવાઇઝ કરી દઈએ જે આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાનો આપણો ઓબ્જેક્ટિવ હતો. that is induction motor construction. induction motor નું construction quickly revise કર્યું. working, slip નો concept, equivalent circuit અને torque equation. તો આ સર્કિટ જો તમે યાદ રાખી લો, જે RL સિરીઝ સર્કિટ જ છે જેને એપ્રોક્સિમેટ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કહેવાય, તેનાથી તમને રોટર કરંટનું એક્સપ્રેશન ખબર પડે. અને પછી યાદ રાખવાનું છે કે મોટરનું ટોર્ક ઇઝ નથિંગ બટ 3 times IR square rather square into rotor resistance into 1 minus S divided by S. આ જે પાર્ટ છે રોટર રેઝિસ્ટન્સ નો, એના બે પાર્ટ છે, IR અને લોડ રેઝિસ્ટન્સ, જે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ. સો ધીસ પાર્ટ જે છે this one, where is pen? Yeah, this part, it is responsible for production of torque. So I square into R, 3 times I square into R is power, અને power divide by speed કરો તો મને torque મળે. અને એ જ રીતે આપણે આ જે torque equation છે, yeah, we have derived
મોટરનું ટોર્ક ચેન્જ કરો તો સ્પીડ ચેન્જ થાય. કેમ? બીકોઝ ટોર્ક ઇઝ ધ એજન્સી વિચ ઇઝ કોઝિંગ રોટેશન્સ. કોઈને ધક્કો મારો તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય, એવી રીતે ટોર્ક આપો તો એ ગોળ ગોળ ફરે. તો કન્સેપ્ટ એ છે કે ટોર્ક જો વેરી કરો તો સ્પીડ ચેન્જ થાય. સ્પીડ ચેન્જ કરવા માટે આપણી પાસે જેટલા લોજિક છે આ ઇક્વેશનમાં બધું જ દેખાય છે. કાં તો સિંક્રોનસ સ્પીડ ચેન્જ કરી શકાય, W જે ઓમેગા ms દેખાય છે નીચે એ છે સિંક્રોનસ સ્પીડ. સિંક્રોનસ સ્પીડ ચેન્જ કરો તો શું થાય? સિંક્રોનસ સ્પીડ ચેન્જ કરો તો આપણે જે સ્લીપનું ઇક્વેશન જોયું હતું, રોટરની સ્પીડ સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતા થોડીક જ ઓછી હોય છે. જો સિંક્રોનસ સ્પીડ ચેન્જ કરો તો પણ આપણે મોટરની સ્પીડ ચેન્જ કરી શકીએ. એ એક મેથડ છે જે આપણે બાદ ફરી ડિસ્કસ કરીશું. એ પોપ્યુલરલી યુઝ થતી નથી એ મેથડ. તો બાકીના ટેકનિક કઈ રહી? વોલ્ટેજ ચેન્જ કરી શકાય, અથવા રોટર રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ કરી શકાય, અથવા તો ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરી શકાય. તો ફ્રીક્વન્સી અને વોલ્ટેજ બેવને એક સાથે ચેન્જ કરવાળી મેથડ V/F મેથડ સૌથી પોપ્યુલર વપરાય છે. પણ ટુડે we had discussed the method known as stator voltage control method. Stator voltage control method માં આપણે જોયું કે we reduce the voltage, તો અલગ અલગ characteristics આવી રીતે મળે. આ મેથડ જ્યાંથી ઉપયોગી નથી. કેમ? કારણ કે વોલ્ટેજ ઘટાડો તો ટોર્ક ઘટી જાય છે, મોટરની ટોર્ક પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઘટી જાય છે, સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઘટી જાય છે, અને સ્પીડમાં કંઈ ખાસ વેરિએશન મળતું નથી. સો ધીસ ઇઝ ઓનલી યુઝ ફોર ફેન ટાઈપ ઓફ એપ્લિકેશન્સ. ઘરે આપણે જે સીલિંગ ફેન યુઝ કરીએ છીએ ત્યાં મેથડ યુઝ કરી શકાય છે. એપ્લિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોયું કે ધીસ મેથડ ઇઝ યુઝ ફોર સોફ્ટ સ્ટાર્ટિંગ. તો જ્યાં આપણે એસી વોલ્ટેજ કંટ્રોલર યુઝ કરીને બેક ટુ બેક કનેક્ટેડ થાઇરિસ્ટર્સ યુઝ કરીને ફાયરિંગ એંગલને 90 ડિગ્રી થી 0 ડિગ્રીમાં એવી રીતે લઈ જઈએ કે વોલ્ટેજ ઇઝ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ, એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન હેવ અ રેમ્પ અપ અથવા સ્મૂથ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ઇન્ડક્શન મોટર. એ વખતે સ્ટાર્ટિંગ કરંટ પણ લિમિટમાં રહે અને સ્ટાર્ટરની જરૂર ના પડે. તો અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ અ એસી વોલ્ટેજ કંટ્રોલર. Right? So this is the first method, which is known as stator voltage control method. Right? We would like to discuss rotor resistance control in our next session. Right? આજે ડિસ્કસ કર્યું એમાં કંઈક સમજ પડી હોય કે કંઈક ક્વેરી હોય તો you can ask. કોણ છે? I can see અવરીશા છે, ખબર પડી ગઈ સર. હેલો મૈત્રી. સર મૈત્રી મ્યુટ કરેલું છે. મૈત્રી મ્યુટ કરેલું છે એટલે પછી રિશા છે, ઋત્વિક તો હમણાં આવ્યો છે કંઈક. ઓકે, ડુ યુ હેવ એની ક્વેરીઝ? નો sir. સર. ઓકે રિશા, અવાજ સંભળાય છે બરાબર? હા સર. ઓકે, અને નેક્સ્ટ રોટર રેઝિસ્ટન્સ કંટ્રોલ જે છે, that is what we want to discuss tomorrow, right? I will email you. જો તમને ટાઈમ કે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને રિપ્લાય કરજો, right? Otherwise Okay. tomorrow same હા. time rotor resistance control will discuss. Okay, ઓકે. bye. હા. Thank you. બાય.